नमस्ते बच्चों, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? सब कुशल मंगल हो ना? तो देखो बच्चों, हिंदी वल्लरी छठी कक्षा तृतीय भाषा हिंदी में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक बहुत बढ़िया पाठ लेकर आपके सामने में आया हूं। तो सबसे पहले हम एक गतिविधि के साथ हम शुरू करेंगे। आओ बच्चों, सब अपने अपने छठी कक्षा के हिंदी किताब निकालकर आप बैठिए। अच्छा, शुरू करेंगे। तो देखिए, यहां पर आप लोग यहां पर देखते हैं जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता है। जानवरों का चित्र आप लोग यहां पर देख रहे हैं। इन जानवरों में उछल कूद कौन करता है और उछल कूद कौन नहीं करता है, आप उसे देखकर लिखना चाहिए। तो देखिए यहां पर गाय, शेर, गद्दा, गिलहरी, हाथी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, ऊंट, इतने सारे यहां पर जानवर है। आप लोग क्या करना चाहिए? इनमें से उछल कूद करने वाले, तो देखिए यहां पर दिखा गया, पहला है उछल कूद, यहां पर उछल कूद करते हैं, यहां पर क्या लिखना है? उछल कूद नहीं करते हैं। तो देखिए भाई, उदाहरण के लिए आप लोगों को एक बता देता हूं, उछल कूद कौन करते हैं कौन नहीं करते। पहला देखिए गाय। अच्छा नोड्रप्ಪ, ಯಾವ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಗಿತಾವೆ, ಜಿಗಿತಾವೆ, ತುಂಟತನ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಯಾವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತಾವು ಬರಿಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗಾಯ್, ಗಾಯ್ ಅಂದರೆ ಹಸು, ಹಸು ನೆಗಿತದ? ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಶೇರ್, ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಹ, ಸಿಂಹ ನೆಗಿತದ? ನೋಡಿ ಸಿಂಹ। ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗದ್ದ, ಗದ್ದ ಅಂದರೆ ಕತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗಿಲಹರಿ, ಗಿಲಹರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಳಿಲು, ಈ ಟೊಂಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಟೊಂಗೆಗೆ ಹಾಗೆ ಎಗರ್ತಾ ನೆಗೆತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾನೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಛಲ್ ಕೂದ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಕೋನ್ ಹೇ? ಗಿಲಹರಿ। ಗಿಲಹರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಳಿಲು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಹಾತಿ, ಹಾತಿ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆನೆ ನೆಗಿತದ? ಹಾಂ, ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ದಾರಿ, ಹೌದಾ? ಮರ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಟತನ ಮಾಡ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಖರ್ಗೋಶ್, ಖರ್ಗೋಶ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೊಲ, ಮೊಲಾನು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನೆಗಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾನೆ? ಹಾಂ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಲ್ಲಿ, ಬಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಕ್ಕು, ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಚೂಹ, ಚೂಹ ಅಂದರೆ ಇಲಿ, ಇಲಿನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕರಾಮತ್ತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾನೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಕುತ್ತ, कुत्ता ಅಂದರೆ नाई। और उसके बाद देखेंगे ऊंट, ऊंट का मतलब वंटे। तो देखिए यहां पर आप लोगों ने देखा, जो उछल कूद कौन करते हैं उनके नाम यहां पर लिखा गया है, जो उछल कूद नहीं करते हैं यहां पर उनका नाम लिखा गया है। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोगों ने इस क्रियाकलाप में बहुत अच्छी तरह से भाग लिया। इसी तरह मैं आपको और एक क्रियाकलाप देता हूं। तो देखिए, एक हम क्या करेंगे, अब देखो। अच्छा, यहां पर एक कविता है, मैं आप लोगों को इस कविता को मैं गाकर सुनाऊंगा। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई, तब भी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई, बोली यहाँ तो मेरी रोटी, छिन के लाई तूरी खोटी, मेरी रोटी मुझको दे दे, मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वह वह आड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है, बांट के खाना बात सही है। रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया।
रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी, हुई कामना मेरी पूरी। बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गवाया। ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಡು? ಈ ಬಂದರ್ ಬಾಂಟ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಾಡೋದು, ಹೌದಾ? ಆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬಂತು. ಆ ಬೆಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತು, ಏಯ್ ಇದು ರೊಟ್ಟಿ ನಂದು, ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ನನ್ಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಕ್ಕೇನಂತು, ಬಂದೆ ಇಲ್ಲ ನಂದಿದು ಅಂತ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ? ಬಂದರ್. ಬಂದರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಕೋತಿ. ಕೋತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಆಹಾ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟದಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತರಾಜು. ತರಾಜು ಅಂದ್ರೇನು? ತಕ್ಕಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ಏಯ್ ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಾ? ಕ್ಯೂ ಝಗಡ್ರೆ ಹೋತು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಾ? ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾರ, ಇಬ್ಬರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಈ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಕೋತಿ ಅರ್ಧ ತಿಂತದೆ. ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ, ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿದು ಶೇಷ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಉಳಿತದೆ. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಉಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೋತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟನಲ್ಲ, ಉಸ್ಕಿ ಮಜದೂರಿ, ಯಹ ಟುಕಡ ಮೇರಿ ಮಜ್ದೂರಿ, ಇದು ನನ್ನ ಏನು ಕೂಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ಬಿಡ್ತದೆ? ಕೋತಿ ತಿನ್ಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿ, ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ, ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು. ಇಬ್ಬರೂ ಬೆಕ್ಕು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ಮಂಗನಿಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಇಬ್ಬರು ಆ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮೊದಲೇ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೋತಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಕಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಪಾಠ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಚತುರ್ ಬಂದರ್. ಚತುರ್ ಬಂದರ್, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕೋತಿಯ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎದುರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಆದರ್ಶ ವಾಚನ ಮಾಡುವ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನು ಅಂಶ ಇದೆ, ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರ್ಶ ವಾಚನ. ಏಕ್ ಬಂದರ್ ಔರ್ मगर में गहरी दोस्ती थी। मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी की सैर कराता था। बदले में बंदर भी मगर को मीठे मीठे जामुन तोड़कर देता। बदले में बंदर भी मगर को मीठे मीठे जामुन तोड़कर देता। एक दिन मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए ले गया। उसने कहा, आपका मित्र रोज मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, मैं तो उसका कलेजा ही खाऊंगी। पत्नी की जिद पर मगरमच्छ पेड़ के पास आकर बंदर से बोला, आज मेरी पत्नी ने बढ़िया पकवाना बनाए हैं और तुम्हें घर बुलाया है। बंदर उसकी पीठ पर बैठ गया। आधी नदी पार हो जाने पर मगरमच्छ ने बंदर को सच्चाई बता दी। बंदर ने चतुराई से काम लिया और कहा, अरे मित्र, मेरा कलेजा तो पेड़ की कोटर में ही रखा है। यहां सुनकर मगरमच्छ उसे वापस पेड़ के पास ले गया। पेड़ पर पहुंचते ही बंदर मगरमच्छ से बोला, अरे मूर्ख, अपने मित्र को मारने चला था, आज से हमारी मित्रता टूट गई। मगरमच्छ अपना मुंह लटकाए घर चला गया। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ
इस कहानी में आए हुए नए शब्दों का हम अर्थ देखेंगे. तो देखिए, पहला है जामुन. ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ ಜಾಮೂನ್. ಜಾಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ನೆರಳೆ ಹಣ್ಣು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಗರ್ಮಚ್. ಮಗರ್ಮಚ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಹಾಂ, ಹೇಳು ಹೇಳು. ಸೂಪರ್, ಮೊಸಳೆ. ಗುಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿದ್. ಜಿದ್ ಅಂದರೆ ಹಠ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಲೇಜ. ಕಲೇಜ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೃದಯ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪಕ್ವಾನ್ ಅಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಮುನ್ನೋಡಿ ಕೋಟರ್ ಅಂದರೆ ಪೇಡ್ ಕಾ ಖೋಖ್ಲಾ ಭಾಗ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಇರ್ತದೆ, ಗಿಡದ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಏನೋ ಇದು ಖೋಖ್ಲಾ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಟೊಳ್ಳಾದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಗಿಡದ ಪೊದೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕೋಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುನ್ನೋಡಿ ಭೀತರ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರ್. ಅಂದರ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲಟಕಾನ. ನಿರಾಶೋನ. ಮೂಲಟಕಾನ ಅಂದರೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ತಾವು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಥೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕಥೆಯ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೌದಪ್ಪ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ, ಬಂದರ್ ಅವ್ರ ಮಗರ್ಮಚ್ ಮೇ ಗಹರಿ ದೋಸ್ತಿ ಥಿ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೋತಿ ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಹರಿ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಆಮ್ಯಾಗೆ मगरमच्छ ने रोज बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी की ಸೇರ್ कराता था. ಆವಾಗ ಈ ಕೋತಿ ಹಾಗೂ ಮೊಸಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅನನ್ಯವಾದಂತಹ ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಈ ಮೊಸಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೋತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಪೀಠ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ. ಆ ಕೋತಿನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ನದಿಯನ್ನು ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ಈ ಕೋತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? इसके बदले में बंदर ने मगरमच्छ को मीठे मीठे जामुन तोड़ कर देता. ಮೊಸಳೆ ಇಡೀ ನದಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಕೋತಿ ಆ ಮೊಸಳೆಗೆ ಸಿಹಿಯಾದಂತಹ ಜಾಮೂನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೆರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೌದಾ? ಮುನ್ನೋಡಿ. ಏಕ್ ದಿನ್ मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए कुछ जामुन लेकर गया. ದಿನಾಲು ಮೊಸಳೆ ನೆರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಮೊಸಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದಿನಾಲು ನಾನೇ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋನು ಅಂತ ಆ ಮೊಸಳೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ನೆರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೋತಿ ಇಲ್ಲ, ಮೊಸಳೆಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ನೆರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ मगरमच्छ की पत्नी ने जामुन खाकर कहा. ನೋಡಿ, ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆ ಹೆಂಡತಿ. ಆವಾಗ ಆ ನೆರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮೊಸಳೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮೊಸಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ನೆರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತದೆ. ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ತೋ ಉಸ್ಕಾ ಕಲೇಜಾ ಕಿತ್ನಾ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಹೋಗಾ. ಆಗ ಮೊಸಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ರೀ ಅಲ್ಲ, ದಿನಾಲು ಇಷ್ಟು ಸಿಹಿಯಾದಂತಹ ಈ ನೆರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆ ಕೋತಿ ತಿಂತದಂದರೆ ಆ ಕೋತಿಯ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಕೋತಿಯ ಹೃದಯ ಬೇಕಂದರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮೊಸಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕುಂತ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಮಾಡೋನು ಅಂತ ಹೇಗಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೊಸಳೆ ನೇರವಾಗಿ पत्नी की जिद पर मगरमच्छ पेड़ के पास आकर बंदर से बोला. ಹೆಂಡತಿಯ ಹಠವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಮೊಸಳೆ ಸೀದಾ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಕೋತಿ ಇರುವಂತಹ ಮರದ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಬಂದು ಕೋತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮಿತ್ರ, ಆಜ್ ಮೇರಿ ಪತ್ನಿ ನೆ ಬಡಿಯಾ ಪಕ್ವಾನ ಬನಾ ಹೈ ಔರ್ ತುಮೇ ಘರ್ ಬುಲಾಯಾ ಹೈ. ಸ್ನೇಹಿತ, ಓ ಗೆಳೆಯ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಭರಿತವಾದಂತಹ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಆ ಮೊಸಳೆ ಇಲ್ಲ ಕೋತಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗರ್ಮಚ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಸುನ್ಕರ್ ಬಂದರ್ ಉಸ್ಕಿ ಪೀಠ್ ಪರ್ ಬೈಠ್ ಗಯಾ. ಮೊಸಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಆ ಕೋತಿ
ಮೊಸಳೆಯ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೋತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ आधी नदी पार हो जाने पर मगरमच्छ ने बंदर को सच्चाई बता दी. ಅರ್ಧ ನದಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಕೋತಿಗೆ ಆ ಮೊಸಳೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜಾಂಶ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಿಂಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮೊಸಳೆ ಇಲ್ಲ ಕೋತಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಕೋತಿ. ಅಬ್ಬಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಕುछ तो कुछ करना पड़ेगा. बंदर ने चतुराई से काम लिया और कहा. ಆಗ ಕೋತಿ ತನ್ನ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ, ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಓಡಿಸ್ತು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಕೋತಿ ಮೊಸಳೆಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅರೇ ಮಿತ್ರ, ಮೇರೆ ಕಲೇಜಾ ತೋ ಪೇಡ್ ಕಿ ಕೋಟರ್ ಮೇ ಹಿ ರಕಾಯ. ಹೇ ಸ್ನೇಹಿತ, ನೀ ನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಥೂ ಎಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಪ್ಪ. ನೀ ನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾನು ಮರದ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಛೇ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮರದ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕೋತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ? ಯಾರಿಗೆ? ಮೊಸಳೆಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಮೊಸಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಬಂದರ್ ಕಿ ಬಾತೆ ಸುನ್ಕರ್ ಮಗರ್ಮಚ್ಚ್ ಉಸೆ ವಾಪಸ್ ಪೇಡ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಲೇ ಆಯಾ. ಕೋತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ಮೊಸಳೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್, ಹೌದಾ ಆಯಿತು, ಬೇಗ ಬಾ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಬಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಏನು ದಡ ಹತ್ರ ಬಂದು पेड़ पर पहुंचते ही बंदर ने मगरमच्छ से कहा. ನೋಡಿ, बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ उसे वापस पेड़ के पास ले गया. ದಡದ ಹತ್ರ ಬರೋ ತಡಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೋತಿ ಪುಟಕ್ಕಂತ ಎಗರಿ ಮರ ಹತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಮರ ಹತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಪೇಡ್ ಪರ್ ಪೌಂಚ್ತೆ ಹಿ ಬಂದರ್ ಮಗರ್ಮಚ್ಛ್ ಸೆ ಕಹಾ. ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೋತಿ ಆ ಮೊಸಳೆಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅರೇ ಮೂರ್ಖ್, ಅಪ್ನೆ ಮಿತ್ರ ಕೋ ಮಾರ್ನೆ ಚಲಾತಾ. ಹೇ ಮೂರ್ಖ, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಧೋಕೆಬಾಜ್, आज से हमारी मित्रता टूट गई. ಏ ಮೋಸಗಾರ, ಏ ವಂಚಕ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರಾದ್ರ ಹೃದಯ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೃದಯ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ನಿನ್ನಂಥ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಕೋತಿ ಆ ಮೊಸಳೆಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗೇನಾಯಿತು? ಮಗರ್ಮಚ್ ಅಪ್ನಾ ಮೂಲ ಲಟಕಾಯೆ. ಅಪ್ನಾ ಮೂಲ ಲಟಕಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿರಾಶನಾಗಿ ಘರ್ ಚಲಾ ಗಯ. ಆ ಮೊಸಳೆ ನಿರಾಶನಾಗಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗಿತ್ತು ಕತೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಈಗೇನೋ ನನಗೆ ಅಪಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರಿತಂತಹ ಕೋತಿ ತಕ್ಷಣ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಿಡಿಸ್ತು. ನಾವು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಕತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಮೊಸಳೆ ಮೋಸ, ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಂದಂತಹ ಮೊಸಳೆಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿಯೇ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಿನ್ ಕಿನ್ ಮೇ ಗಹರಿ ದೋಸ್ತಿ ಥಿ. ನದಿ ಕಿ ಸೈರ್ ಕೋನ್ ಕರಾತಾ ಥಾ. ಬಂದರ್ ಮಗರ್ಮಚ್ ಕೋ ಕ್ಯಾ ದೇತಾ ಥಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೊದಲ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಂ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. बंदर और मगरमच्छ में गहरी दोस्ती थी. गुड, शाबाश. नदी की सैर कौन कराता था? कहो देखेंगे.
हाँ, सही कहा आप लोगों ने, नदी की सैर मगरमच्छ कराता था। और तीसरा प्रश्न है, बंदर मगरमच्छ को क्या देता था? सही कहा आपने, बंदर मगरमच्छ को जामुन देता था। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हम आगे के प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न है, मगरमच्छ की पत्नी ने क्या मांगा? पांचवा, मगरमच्छ बंदर से क्या बोला? छठवां, चतुर बंदर ने मगरमच्छ से क्या कहा? ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾ, ಸರಿಯಾಗಿನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮಗರ್ಮಚ್ ಕಿ ಪತ್ನಿನೇ ಬಂದರ್ ಕಾ ಕಲೇಜಾ ಮಾಂಗಾ. ಕಲೇಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯವನ್ನೇ ಬೇಡ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, मगरमच्छ बंदर से क्या बोला? मगरमच्छ बंदर से बोला, आज मेरी पत्नी ने बढ़िया पकवान बनाए हैं और तुम्हें घर बुलाए हैं। बहुत खूब। छठवां प्रश्न के लिए उत्तर, चतुर बंदर ने मगरमच्छ से क्या कहा? बहुत खूब। चतुर बंदर ने मगरमच्छ से कहा, अरे मित्र, मेरा कलेजा तो पेट की कोटर में ही रखा है। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋಣ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಶಬ್ದ ಭರೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಗರ್ಮಚ್ ನದಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೇರ್ ಕರಾತಾತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಮಗರ್ಮಚ್ ನದಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೇರ್ ಕರಾತಾತ. बोलो, सही उत्तर कौन सा है? काया की। हाँ, सही कहा आपने, मगरमच्छ नदी की सैर कराता था। मगरमच्छ नदी की सैर कराता था. नेक्स्ट ಎರಡನೇದು, बंदर मगरमच्छ को जामुन ಡ್ಯಾಶ್ था, ದೇತಾನೋ ದೇತೀನೋ. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. बंदर मगरमच्छ को जामुन देता था. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, बंदर रोज मीठे जामुन ड्याश था, खाता या खाती? बताओ, देखेंगे. हाँ, सही पहचाना आप लोगों ने, खाता. बंदर रोज मीठे जामुन खाता था. सुपर. ಈಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಲೇಜಾ ಕಿತ್ನಾ ಮೀಠಾ ಹೋಗಾ, ಅಲ್ಲಿ ಉಸ್ಕಾನೋ ಅಥವಾ ಉಸ್ಕಿನೋ, ಸರಿಯಾದ ಪದ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಂ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಉಸ್ಕಾ ಕಲೇಜಾ ಕಿತ್ನಾ ಮೀಠಾ ಹೋಗಾ. ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆಸೆ ಹಮಾರಿ ಮಿತ್ರತಾ ಟೂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಗಯಾನೋ ಗೈನೋ. ಸರಿಯಾದ ಪದ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. हाँ, आज से हमारी मित्रता टूट गई. ಸೂಪರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ. ಅಚ್ಚಾ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಬ್ದೋಂಕೋ ಪೂರಾ ಕರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ಮ ಡ್ಯಾಶ್ ರ ಮಚ್, ಜಾಮು ಡ್ಯಾಶ್, ರೋ ಡ್ಯಾಶ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೀ ಡ್ಯಾಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಡ್ಯಾಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ ಡ್ಯಾಶ್ ಜಾ ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪೂರಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಮ ಡ್ಯಾಶ್ ರ ಮಚ್, ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದೆ? ಯಾವ ಪದ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೂಪರ್, ಮಗರ್ಮಚ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು? ಹಾಂ, ನ ಜಾಮೂನ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಕ್ಕಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು? ಡ ಬರಬೇಕು, ಜ ಬರಬೇಕು, ತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಸ್, ರೋಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೀಮ್ ಆದ ನಂತರ ಡ ಬರಬೇಕು, ತ್ರ ಬರಬೇಕು, ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೂಪರ್, ಮಿತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ, ಪೇಡ್. ಈಗ ಒಂದೆದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗಿದ್ದಂದರೆ ಕ ಲೇ ಜಾ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. मगरमच्छ, जामुन, रोज, मित्र, पेड़, कलेजा. बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने इस क्रियाकलाप में आप लोग भाग ले रहे हैं. नमूने की तरह नीचे दिए गए शब्दों की सूची में एक वर्गेतर शब्द है, उस पर गोला लगाओ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವಂಥ ಪದ. ಗಾಯ್, ಕುತ್ತ, ಬಿಲ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ.
ಯಾವುದು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಯಾವ ಪದ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಗೋಲ ಲಗಾನ ಚಾಯಿ, ರೌಂಡ್ ಗೋಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಯ, ಕುತ್ತ, ಬಿಲ್ಲಿ, ಶೇರ್ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ. ಹೌದಾ? ಶೇರ್. ಹೌದಾ? ಇದೇ ರೀತಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾನೆ? ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೀತಾ, ಗೀತಾ, ರಾಮ್, ಲತಾ. ಹೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವಂಥ ಪದ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ಹಾಂ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಾಮ್. ನೋಡಿ, ಸೀತಾ, ಗೀತಾ, ಲತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಲಿಂಗ ಪದ, ರಾಮ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪದ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಪದ ನೋಡಿ, ಪೀಲಾ, ಹರ, ಠಂಡ, ನೀಲ. ಪೀಲಾ, ಹರ, ಠಂಡ, ನೀಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಸ್, ಠಂಡ. ಸೂಪರ್. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆಮ್, ಆಲೂ, ಅಮೃತ್, ಸೇಬ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು? ಆಮ್, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಆಲೂ, ಅಮೃತ್, ಸೇಬ್. ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ? ಯಸ್, ಆಲೂ. ಆಲೂ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಆಮ್, ಅಮೃತ್, ಸೇಬ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಆಲೂ ಏನೋ ತರಕಾರಿ. ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಕೇಳಿ, ಗೇಂದ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಟೆನ್ನಿಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವಂಥ ಪದ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಗೇಂದ್. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಇದು ಆಟದ ಹೆಸರು. ಗೇಂದ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆಂಡು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಯಾವುದು? ಗೇಂದ್. ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಾವು ಈ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಯಾವುದು? ಯಸ್, ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ನೀಚೆ ದಿಯೇ ಗಯೇ ಜೀವಿಯೋ ಮೇ ಕೌನ್ ಪೇಡ್ ಪರ್ ಚढ़ सकता है. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಲಹರಿ, ಘೋಡ, ಸಾಂಪ್, ಶೇರ್, ಗದ್ದ, ಖರ್ಗೋಶ್, ಚೀಂಟಿ, ಚೀತಾ, ಲಂಗೂರ್, ಬಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರ ಹತ್ತುವಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುದು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಗಿಲಹರಿ ಇದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೋ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೋ ನೋಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯಸ್, ಗಿಲಹರಿ. ಗಿಲಹರಿ ಅಂದರೆ ಅಳಿಲು. ಅಳಿಲು ಮರ ಹತ್ತಾನೆ. ಶಬಾಷ್ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಘೋಡ, ಕುದುರೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ಸಾಂಪ್ ಮರದ ಮೇಲೇನೂ ಹತ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾವು. ಶೇರ್, ಸಿಂಹ ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ಕತ್ತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ಖರಗೋಶ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ. ಚೀಂಟಿ ಇರುವೆ, ಇರುವೆ ಮರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಲಂಗೂರ್, ಲಂಗೂರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದೊಡ್ಡ ಕೋತಿ, ಕೋತಿ ಕೈ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಲಂಗೂರ್, ಅದು ಮರದ ಮೇಲೆ. ಬಿಲ್ಲಿ, ಬೆಕ್ಕು ಮರದ ಮೇಲೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ತಾವು ಈ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ನೋಡುವ. ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ. इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए. चतुर बंदर कहानी से आपको क्या सीख मिलती है. ಈಗ ಈ ಚತುರ್ ಬಂದರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನೀವೇನನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಚತುರ್ ಬಂದರ್ ಕಹಾನಿಕೋ ಕನ್ನಡ में लिखिए. ಈ ಚತುರ್ ಬಂದರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತಾವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. मैं मानता हूँ कि आज आप लोगों को एक कहानी अच्छी लगी है. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿ.